আজকের উপাসনা শুরু করছি। নারায়ণ সূক্তম। ওম শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যঙ্করবাবহৈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं भक्त्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानगनिर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तताः सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यणुपमा तस्या आशिखाया मध्ये
परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता सप्तम अध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धे न त्वहन्तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় দ্বাদশ শ্লোক। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করে মনকে একাগ্র করে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন। ষষ্ঠ অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু হয়েছিল যোগারূঢ় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কিরকম সেই নিয়ে। যোগারূঢ় ব্যক্তি তিনি কি করবেন সেই নিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল। সেই প্রসঙ্গে ভগবান আসনের কথা বলতে শুরু করেছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে একটি সাধন হলো আসন। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम आसन প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়, অর্থাৎ ৩ নম্বর যে সাধন ধ্যান, যম নিয়ম এবং আসন। আসন সম্পর্কে এখানে ভগবান বলছেন, আগের শ্লোকেও আমরা দেখেছিলাম। সেখানে বলেছিলেন যে পবিত্র স্থানে পবিত্র দেশে আসনের ওপর বসে, অর্থাৎ
সেই আসন থাকবে, নিচে কুশ থাকবে, তার উপর অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম থাকবে এবং তার উপরে বস্ত্র। এই প্রকার আসন, এবং খুব উঁচুতে হবে না, খুব নিচুতে হবে না, সেই রকম নিজের আসন স্থাপন করে যোগ করবে, মন সংযত করবে। সেই শ্লোকেরই অর্থ এখানে আরো বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে। ওই আসনে বসে কি করবে সেটি এখানে বলা হচ্ছে, তত্র একাগ্রম মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ। অর্থাৎ যোগী তিনি নিজের ইন্দ্রিয় এবং নিজের মনকে সংযত করে সেখানে তাতে বসে, ওই আসনে বসে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করবেন। সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনার সার হচ্ছে মনকে সংযত করা। মন যদি সংযত হয়, যদি মন বিষয়ের দিকে ধাবিত না হয়, না ছুটে যায়, তাহলে মন একাগ্র আমরা করতে পারবো। তো যোগী যিনি তার মনকে সংযত করেন, তার মানে তিনি তার মনকে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করেছেন। মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ছুটে চলে, সেই জন্য ইন্দ্রিয়কেও সংযত করতে হবে। ইন্দ্রিয় এবং মন, এই দুটো সংযত যদি আমাদের হয়, কখন সংযত হতে পারে? যদি আমাদের মধ্যে বিষয় বাসনা না থাকে। বিষয় বাসনা থাকলে আমাদের মন চঞ্চল হবে, কারণ সেই বিষয়ের জন্য, বিষয় ভোগ করার জন্য মন সেদিকে ছুটে চলবে, ইন্দ্রিয় সেদিকে কাজ করবে। তাহলে আমাদের প্রথমে সংযত করতে হবে আমাদের বাসনাকে, আমাদের ইচ্ছেকে। আমাদের মনের মধ্যে যদি কামনা না থাকে, তাহলে মন সংযত হবে, ইন্দ্রিয় সংযত হবে। এবং ইন্দ্রিয় সংযত হলে তবে আমি কোনো একটি বিষয়ে সেই মনকে, অন্তঃকরণকে একাগ্র করতে পারবো। সেই কারণে এখানে ভগবান বলছেন যে যোগী যিনি, তিনি মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে সে আসনে উপবেশন করবেন এবং সেখানে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করবেন। তত্র একাগ্রম মনঃ কৃত্বা। একাগ্র মানে মন একটি বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত, অর্থাৎ একটি বিষয়ে মন ভাববে, এতটাই গভীরভাবে ভাববে যে তার বাহ্য বিষয় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকবে না। সেই রকম একাগ্র মনকে করে তিনি যোগ করবেন। এবং এই যোগ করলে কি ফল লাভ হবে, তিনি মনকে সংযত করে যদি একাগ্র করেন, তাহলে বলছে যোগম আত্মবিশুদ্ধয়ে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি, মনের শুদ্ধি, অন্তঃকরণের শুদ্ধি। অন্তঃকরণ শুদ্ধ যদি হয়, মন যদি আমাদের শুদ্ধ হয়, তাহলে সেই শুদ্ধ মনে আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। আহ, শুদ্ধ মন এবং শুদ্ধ আত্মা একই। কারণ মন হচ্ছে আমাদের আয়নার মতো, কাঁচের মতো। সেই আয়না পরিষ্কার যদি না করি, তাহলে তাতে আমরা প্রতিবিম্ব দেখতে পাই না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের যে মন, সেই মনে মালিন্য আছে, মন চঞ্চল। যদি একটা জল, পুকুরের জল বা নদীর জল যদি বইতে থাকে, যদি চঞ্চল হয়, সেখানে কিন্তু সূর্যের প্রতিবিম্ব ধরা দেয় না। যেমন প্রতিবিম্ব, ঠিক সেই রকম সূর্য বা চাঁদের প্রতিবিম্ব আমরা দেখতে পাই না, যদি সবসময় জল চঞ্চল থাকে, জল যদি নড়তে থাকে। কিন্তু সেই জল যদি শান্ত হয়, তখন যেমন আমরা উপরে সূর্যকে দেখতে পাই, জলের নিচেও সেই রকম সূর্যকে দেখতে পাই। উপরে যেমন চাঁদকে দেখতে পাই, জলের প্রতিবিম্বেও আমরা সেই চাঁদকে একই দেখতে পাই। মনটা হচ্ছে এই জলের মতো। যদি সেখানে মন সবসময় চঞ্চল হয়, মন কখন চঞ্চল হয়? চিন্তার মাধ্যমে মন চঞ্চল হয়। এবং সেই মন যদি চিন্তা কোনো না থাকে, তাহলে মন শান্ত, একাগ্র। তখন আত্মতত্ত্ব সূর্যের মতো আত্মতত্ত্ব সেই মনে প্রতিভাসিত হবে, চাঁদের মতো প্রতিভাসিত হবে। সেই আত্মতত্ত্বকে আমরা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে চিত্ত শুদ্ধি, মনের শুদ্ধি, আত্মার শুদ্ধি। এখানে আত্মা শুদ্ধি বলতে চিত্তর শুদ্ধি। চিত্তকে আমাদের শুদ্ধ করতে হবে, তার জন্য যোগাভ্যাস করতে হবে। এই চিত্ত শুদ্ধি আহ মানে একটি, যদি বলি সমস্ত সাধন মার্গেরই প্রধান গুণ বলা যেতে পারে, প্রধান বৈশিষ্ট্য।
সমস্ত যেকোনো পথ দিয়েই আমরা যাই না কেন, আমরা যে কর্ম করি, কর্মযোগের মাধ্যমে অথবা ভক্তিযোগের মাধ্যমে যেতে পারি। কিন্তু সমস্ত দর্শনেই, সমস্ত আধ্যাত্মিক মার্গেই চিত্তকে একাগ্র করতে হবে, চিত্তকে শুদ্ধ করতে হবে। এটি এটি ছাড়া কোনো উপায় নেই। চিত্ত শুদ্ধ হলে তবেই আমি ভগবানকে লাভ করতে পারবো। এবং আমরা যে কোনো কর্ম করি, যে নিষ্কাম কর্ম আমরা করি, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধ হয়, মন একাগ্র হয়। সুতরাং ভগবান এখানে যেটা বলছেন, যোগী তিনিও সেই চিত্ত শুদ্ধির জন্যই যোগ অভ্যাস করবেন। এবং কিরকম যোগ অভ্যাস করবেন বলছেন, মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন এবং ইন্দ্রিয়কে, মনকে তিনি শুদ্ধ করবেন, তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এই যেরকম আসন বলা হয়েছে সেরকম আসনে বসে এই যোগ করবেন। আমরা আজকে উপাসনা পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত। এখানে শেষ করছি।